जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अभिनंदन करते। आइए गीतों के द्वारा हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु का दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु का दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। நோவாவின் பேழை ஆயத்தமாயிற்று, பேழைக்குள் பிரவேசிக்க ஆயத்தமா. நோவாவின் பேழை ஆயத்தமாயிற்று, பேழைக்குள் பிரவேசிக்க ஆயத்தமா. தாமதம் செய்யாதே, தயங்காதே, இறுதி காலமும் நெருங்குதே. தாமதம் செய்யாதே, தயங்காதே, இறுதி காலமும் நெருங்குதே. நோவாவின் பேழை ஆயத்தமாயிற்று, பேழைக்குள் பிரவேசிக்க ஆயத்தமா. நோவாவின் பேழை ஆயத்தமாயிற்று, பேழைக்குள் பிரவேசிக்க ஆயத்தமா. சொன்ன வார்த்தைகள் நிறைவேறுதே, அடையாளங்கள் எல்லாம் பெருகிடுதே. சொன்ன வார்த்தைகள் நிறைவேறுதே, அடையாளங்கள் எல்லாம் பெருகிடுதே. இன்னும் அசதியாய் இருக்காதே, ஆத்துமாவை இழந்திடாதே. இன்னும் அசதியாய் இருக்காதே, ஆத்துமாவை இழந்திடாதே. தாமதம் செய்யாதே, தயங்காதே, இறுதி காலமும் நெருங்குதே. தாமதம் செய்யாதே, தயங்காதே, இறுதி காலமும் நெருங்குதே.
வேலைக்குள் பிரவேசிக்க ஆயத்தமா, நித்திய ஜீவனை சுதந்தரிக்க பட்டயம் பணபலம் தேவையில்லை. நித்திய ஜீவனை சுதந்தரிக்க பட்டயம் பணபலம் தேவையில்லை. பரிசுத்த ஜீவியம் காத்துக் கொண்டால் பரமன் முகத்தை பார்த்திடலாம். பரிசுத்த ஜீவியம் காத்துக் கொண்டால் பரமன் முகத்தை பார்த்திடலாம். தாமதம் செய்யாதே, தயங்காதே, இறுதி காலமும் நெருங்குதே. தாமதம் செய்யாதே, தயங்காதே, இறுதி காலமும் நெருங்குதே. நோவாவின் பேலை ஆயத்தமாயிற்று, பேலைக்குள் பிரவேசிக்க ஆயத்தமா. நோவாவின் பேலை ஆயத்தமாயிற்று, பேலைக்குள் பிரவேசிக்க ஆயத்தமா. கர்த்தரின் நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கடந்த நாட்களெல்லாம் கர்த்தர் நம்மை கண்ணின் கருவி போல பாதுகாத்த. पिछले दिनों भर परमेश्वर ने हमें अपनी आंखों की पुतली के समान देखभाल किया। கடந்த 6 மாதமும் கர்த்தர் நம்மை கண்ணின் கருவி போல பாதுகாத்தார். पिछले 6 महीने भी परमेश्वर ने अपनी आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा की है। 6 மாதமும் கர்த்தருடைய கரம் நம்மோடு கூட இருந்து 6 महीने भी प्रभु का हाथ हमारे संग रहकर 7வது மாதத்தின் முதல் வாரத்தையும் காணும்படியாய் கர்த்தர் நமக்கு அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார். इस 7वां महीने में भी पहले हफ्ते में प्रभु के चरण में मिलने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்கிற ஒவ்வொரு நன்மைகளுக்கும் நாம் நன்றி உள்ளவராய் காணப்பட வேண்டும். परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाले हर एक कार्य के लिए हम प्रभु के लिए धन्यवादित होना है। 7வது மாதத்துக்காக 7वां महीने के लिए அதாவது ஜூலை மாதத்துக்காக यानी जुलाई महीने के लिए கர்த்தர் நமக்கு தந்த வாக்குத்தத்த வசனம் परमेश्वर हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा वचन दिया है। ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் यशायाह भविष्यवक्ता की किताब அப்படி 25வது அதிகாரம் 25वां अध्याय அப்படி 4வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். उसके 4वां वचन को हम पढ़ेंगे। तू संकट में दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बचौरा के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तापन में छाया का स्थान हुआ। கொடூரமானவர்களின் சீரு तो संकट के दिनों में மதிலை மோதி அடிக்கிற பெருவெள்ளத்தை போல் இருக்கையில் जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, நீர் ஏழைக்கு பலனும் நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடனும் तो दरिद्रों के लिए शरण और तपन में छाया का स्थान பெருவெள்ளத்துக்கு தப்ப அடைக்கலமும் और संकट के दिनों के लिए गढ़ है। வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலும் ஆனி எழுதப்பட்டிருக்கு. तपन में छाया का स्थान हुआ है। அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के बच्चे இந்த நாட்கள்ல आज के दिन में பயங்கரமான கொடூரமான காலகட்டங்களில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். बहुत भयंकर की जिंदगी में हम जी रहे हैं। கொடூரமான காலகட்டங்களா இருந்தாலே चाहे बहुत बड़ी मुसीबत में हम फंसे हैं, கொடுமையானவர்களின் சீரல் चाहे भयानक लोगों का झोंका है, மதிலை மோதி அடிக்கிற பெருவெள்ளம் போல வந்தாலே जिस प्रकार दीवार पर बौछार के समान होता था, கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால், लेकिन परमेश्वर हमें देखकर क्या वायदा करता है, நான் ஏழைக்கு பலனாய் இருப்பேன், मैं दरिद्रों के लिए शरण रहूंगा, எளியவனுக்கு நான் திடனாய் இருப்பேன், और गरीबों के लिए मैं गढ़ बनूंगा। ஏழைக்கு பலனும் எளியவனுக்கு நான் திடனுமாய் இருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். दीन और दरिद्रों के लिए मैं शरण बनूंगा करके प्रभु कहते हैं। கர்த்தர் நமக்கு பலனாய் இருப்பார், परमेश्वर हमारे लिए बल बनेंगे, கர்த்தர் நமக்கு திடனாய் இருப்பார், परमेश्वर हमारे लिए गढ़ बनेंगे। மாத்திரமல்ல इतना ही नहीं, எல்லா காலகட்டங்களிலேயும் हर परिस्थिति में கர்த்தர் நமக்கு அடைக்கலம், परमेश्वर हमारे लिए शरण होकर ஆண்டவர் நமக்கு நிழலுமாய் இருப்பேன் என்று வாக்கு वो பண்ணியிருக்கிறார். हमारे लिए छाया के समान प्रकट होंगे करके प्रभु वाचा करता है। கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் தருவாரானால் यदि प्रभु किसी को प्रतिज्ञा दे, அந்த வாக்குத்தத்தத்தில் ஆண்டவர் ஒரு நாள் பொய் சொல்ல மாட்டார். उस प्रतिज्ञा वचन में प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, வாக்குரைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். क्योंकि जो वाचा दिया वो सच्चा परमेश्वर है அந்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை பூர்ணமா நிறைவேற்றி முடிப்பார். और अपनी
प्रतिज्ञा वचन को हमारे जीवन में पूरा करते आएगा। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। நேத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஏழைகளுக்கு ஆண்டவர் பலனா இருக்கிறார். दरिद्रों के लिए वो बल है। உலகத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது जब इस संसार को हम लेते हैं ஏழைகளுக்கு ஜனங்கள் ஒதுக்குவார்கள். गरीबों को लोग ठुकराते हैं। ஏழைகளின் இருதயம் கலங்குகிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. गरीबों का हृदय व्याकुल होता है करके लिखा गया है। ஒரு மனுஷன் ஏழையா இருப்பானால் यदि कोई मनुष्य गरीब हो அவனுடைய வறுமையின் நிமித்தமாக அவனுடைய இருதயம் கலங்குகிறது. गरीबी की वजह से उस इंसान का हृदय खेदित होती है। அப்படினால ஏழையின் இருதயம் கலங்குகிறது. इसलिए गरीबों का हृदय खेदित होता है ஏழைகளை ஒருவனும் மதிப்பதில்லை. और इन गरीबों को कोई मानता भी नहीं है। ஏழைகளை நினைக்கவும் மாட்டார்கள். गरीबों को कोई स्मरण नहीं करता। ஒரு பட்டணம் இருந்தது. एक शहर था। அந்த பட்டணத்தின் குடிகள் கொஞ்சமானவர்கள் இருந்தார்கள். उस शहर में कुछ लोग रहते थे। அந்த பட்டணத்துக்கு விரோதமாய் பெரிய ராஜாக்கள் வந்து எதிராய் வந்து வளைந்து கொண்டார்கள். उस शहर के विरुद्ध बड़े बड़े राजाओं आकर हमला करने लगे। அந்த பட்டணத்தில் ஒரு ஏழை மனுஷன் இருந்தான், ஞானம் உள்ளவன். लेकिन उस शहर के अंदर एक बुद्धिमान मनुष्य था, लेकिन वो गरीब था। அந்த ஏழை மனுஷன் தன் ஞானத்தினாலே அந்த பட்டணத்தை விடுவித்தார். वो दरिद्र बुद्धिमान पुरुष ने उस शहर को अपने बुद्धि से बचा लिया। அவன் ஞானவானா இருந்தாலே चाहे वो बुद्धिमान होने पर भी அவன் ஏழையா இருந்த காரணத்தினாலே वो दरिद्र होने के कारण வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है அந்த ஏழையை ஒருவனும் நினைக்காமல் போனான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उस दरिद्र मनुष्य को कोई भी स्मरण नहीं किया करके लिखा गया है। அப்ப ஏழையின் இருதயம் கலங்குகிறது. इसलिए दरिद्रों का हृदय खेदित होती है। ஏழையை ஒருவனும் நினைக்காமல் போகிறார். इन गरीबों को कोई स्मरण नहीं करते हैं அல்லது ஏழையை மறந்து போகிறார்கள். और इन गरीबों को भूल जाते हैं। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है ஏழையின் ஞானம் அசட்டை பண்ணப்பட்டது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. दरिद्रों के बुद्धिमान को तुच्छ समझा जाता है। ஏழையின் வார்த்தை ஒருவரும் கேட்க மாட்டார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. दरिद्र के शब्दों को कोई सभी अनसुना कर देते हैं। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே காணப்படலாம். परमेश्वर के बच्चे आज के दिन आप इस परिस्थिति में पाए गए हो। உங்கள் இருதயம் பலவிதமான காரியங்களினால் கலங்கி கொண்டிருக்கலாம். आपके हृदय बहुत सारे बातों से व्याकुल में पड़े हो। எல்லாராலும் நீங்கள் முழுவதுமாய் மறக்கப்பட்ட நிலைமையில உங்கள் இருதயம் கலங்கி கொண்டிருக்கலாம். आप यद्यपि ऐसे सभी से भूले गए परिस्थिति में पाए गए हो। உங்களுடைய ஞானத்தை மற்றவர்கள் அசட்டை பண்ணலாம். आपके बुद्धि को सभी लोग तुच्छ समझते होंगे। உங்கள் வார்த்தையை மற்றவர்கள் கேட்காமல் போகலாம். आपके शब्द को लोग अनसुना करते होंगे। இது நிமித்தமாய் நீங்கள் இருதயம் கலங்கி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. इसके वजह से आप अपने हृदय में बेचैन न होना। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है நான் ஏழைக்கு பலனாய் இருப்பேன். मैं दरिद्रों के लिए बल बनूंगा। ஏழைக்கு பலனாய் இருப்பேன். मैं दरिद्रों के लिए बल बनूंगा நான் எளியவனுக்கு திடனாய் இருப்பேன். और गरीबों के लिए मैं गढ़ बनूंगा। அப்ப கர்த்தர் உங்களுக்கு பலனாய் இருப்பார். परमेश्वर आपके लिए बल बनेंगे। உலகத்தின் மனுஷர்களால் ஒன்று செய்ய முடியாது. संसार के मनुष्य लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। கர்த்தர் ஒரு மனுஷனுக்கு பலனாய் இருப்பாரானால் यदि किसी व्यक्ति के लिए प्रभु स्वयं ताकत बने, தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், तेरे द्वारा एक फाटक पर प्रवेश करूंगा உம்மாலே ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். और तेरे द्वारा मैं सारे सेनाओं को पार करूंगा। கர்த்தர் தாவீதுக்கு பலனாய் இருந்தார். इसी प्रकार परमेश्वर दाऊद के लिए बल बने। ஒரு மனுஷனுக்கு உலகம் முழுவதும் பலனாய் இருந்தாலே यदि इस व्यक्ति के लिए सारा संसार ताकत बन जाए, அல்லது ஒரு மனுஷனுக்கு உலகம் முழுவதும் ஆதரவாய் இருந்தாலே, यानी किसी व्यक्ति का पूरा संसार साथ दे, கர்த்தர் ஒருவர் எதிரியா இருந்தால் यदि परमेश्वर एक उसका विरुद्ध खड़े रहे, அந்த மனுஷனால் ஒன்று சாதிக்க முடியாது. वो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। பரலோகத்தின் தேவன் ஒரு மனுஷனோடு கூட இருப்பாரானால், लेकिन जब परमेश्वर यहोवा किसी मनुष्य के साथ बना रहेगा, உலகமே எதிர்த்து நின்றாலே चाहे पूरा संसार विरुद्ध खड़े हो, அந்த மனுஷனை எதிர்த்து ஒருவனும் ஜெயிக்க முடியாது. उस मनुष्य के विरुद्ध कोई उलट पे खड़ा रह पाएगा। இன்னைக்கு நீங்கள் ஏழையா இருக்கலாம். आज आप लोग दरिद्र में हो। இன்னைக்கு நீங்கள் எளிமையானவர்களா இருக்கலாம். आज के दिन आप दीनता में पड़े हो। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है உங்கள் ஞானம் அசட்டை பண்ணப்பட்டதா இருந்தாலே, हो सकता है आपके बुद्धि को पर लोग तुच्छ समझते हैं। நீங்கள் எல்லாராலும் மறக்கப்பட்டவர்களா இருந்தாலே, हो सकता है आपको सभी लोग भूल गए हैं। உங்கள் வார்த்தையை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மனமற்றவர்களா இருந்தாலே, हो सकता है आपके बातों को अनसुना करते हैं। உங்கள் இருதயம் கலங்க வேண்டாம். आपका हृदय खेदित न हो। நான் உங்களுக்கு பலனாய் இருக்கிறேன். मैं तुम्हारे लिए बल हूँ। நான் உங்களுக்கு பலனாய் मैं இருக்கிறேன். ही तुम्हारे लिए बल हूँ। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है சங்கீதம் 27 भजन संगीत
संहिता के 27वां अध्याय அந்த முதல் வசனத்தில் வாசிப்போமேயானால் इसके पहले वचन को जब हम पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ इस प्रकार लिखा है, கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர். यहोवा मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, யாருக்கு பயப்படுவேன்? मैं किससे डरूं? கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானவர். यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, யாருக்கு அஞ்சுவேன்? मैं किसका भय खाऊं? கர்த்தர் என் பலனானவர். यहोवा मेरा बल है, கர்த்தர் எனக்கு பலனாய் இருக்கிறார். यहोवा मेरा गढ़ है, நான் யாருக்கு அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. मैं किससे भय खाऊं? வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, தாவீது தன் குடும்பத்தாரால் மறக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன். दाऊद ऐसा एक व्यक्ति था जिसे परिवार ने ठुकरा दिया था। குள்ளமான ஒரு மனுஷன். वो एक नाठा इंसान था। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக इजरायली लोगों के विरुद्ध பெலிஸ்தர்கள் யுத்தத்துக்கு வந்தார்கள். फिलिस्तियों जब युद्ध के लिए आए थे, பெலிஸ்தர் சார்பாக கோலியாத் என்கிற ஒரு மனுஷன் வந்தார். फिलिस्तियों के बीच में से गोलियत आया था। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, शास्त्र में लिखा है, அந்த மனுஷன் वो व्यक्ति 6 முழமும் 1 ஜானு உயரமுள்ளவனாய் இருந்தார். 6 फीट लंबाई और ऊंचाई पाया था। वो 6 முழமும் 1 ஜான் உயரமுள்ள ஒரு மனுஷன். 6 फुट लंबाई और ऊंचाई था। அவ்வளவு உயரமான ஒரு மனுஷன். उतना लंबाई व्यक्ति தன் சரீரம் முழுவதும் வெண்கலத்தினால் ஆயுதத்தை தரித்திருக்கிறார். उस अपने शरीर में पूरे हथियारी पहन रखा था। வெண்கலமும் இரும்பும் அவன் சரீரத்தை மூடி இருக்கிறது. लोखंड से अपने शरीर को ढक के रखा था। அவன் சொல்லுகிறான், वो कहता है, நீங்க முழு இஸ்ரவேலர் வந்து எங்களோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. तुम सारे इजरायली लोग मेरे पास सामने आके युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। பெலிஸ்தர் சார்பாக நான் வருகிறேன். जिस प्रकार इस फिलिस्तियों के जरिए मैं आ रहा हूँ, உங்கள் தரப்புல யாராயிலும் ஒருவர் வாருங்கள். आपके तरफ से कोई एक आइए। இருவருக்கு நடக்கிற சண்டையில दोनों के बीच की लड़ाई में யார் ஜெயிக்கிறார்களோ, जो जीतेगा, ஜெயிக்கிறவர்களுக்கு மற்றவர்கள் அடிமையாக வேண்டும். जीतने वालों के लिए दूसरे गुलाम बनेंगे। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, இந்த பெலிஸ்தீனாகிய கோலியாத்தின் வார்த்தையை கேட்டபோது ए फिलिस्ती गोलियत का शब्द सुनकर முழு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய இருதயமும் पूरे इजरायली प्रजाओं का हृदय, ராஜாவாகிய சவுலுடைய இருதயம் கலங்கி போனது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. राजा शाऊल का हृदय भी खेदित हो गया था। எல்லாருடைய இருதயம் கலங்கி போனது. सभियों का हृदय खेदित पड़ गई थी। இப்ப எல்லாருடைய இருதயம் கலங்கி போக காரணம் என்ன என்று தாவீது விசாரிக்கிறார். दाऊद अभी पूछताछ कर रहे, सभी लोग इस प्रकार डर के मारे क्यों बैठे हैं? இவர்கள் இருதயம் எல்லாம் கலங்கி போக காரணம் என்ன என்பதை அறிந்தபோது जब इनका हृदय इस वजह से डर गया समझने पर தாவீதுக்குள்ள ஒரு தைரியம் வந்தது. दाऊद के अंदर एक हिम्मत आई, தாவீதுக்கு கர்த்தர் பலனாய் இருந்தார். क्योंकि दाऊद के लिए परमेश्वर गढ़ थे। அவன் சொல்லுகிறார், वो कहता है, இஸ்ரவேலர் சார்பாக நான் போகிறேன் யுத்தத்துக்கு. इस इजरायलियों के तरफ से मैं युद्ध के लिए लड़ूंगा। ராஜா சொன்னார், राजा ने कहा, நீ போக வேண்டாம், तू मत जा, நீ சிறு பையன். तू छोटा लड़का है। கோலியாத் சிறு பையனாய் இருக்கும்போதே யுத்தத்தில் பழக்கவிக்கப்பட்டவர். एक गोलियत बचपन से ही युद्ध की वो सीख लिया है। அவன் யுத்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் தரித்திருக்கிறார். वो सारे युद्ध वस्त्र पहना है। நீ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. तू इस प्रकार का लड़का नहीं है। சவுல் ராஜா தடுக்கிறார். शाऊल ने उसे रोका, தாவீதுக்குள்ள பெரிய தைரியம். लेकिन दाऊद के अंदर एक हिम्मत थी। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद ने कहा, கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானவர். परमेश्वर मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ है, யாருக்கு அஞ்சுவேன்? किससे मैं भय खाऊं? நான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது एक समय में जब अपने पिता के बकरियों को चरा रहा था, ஒரு முறை சிங்கம் வந்தது, एक बार सिंह आई, ஒரு முறை கரடி வந்தது. एक बार भालू आई, கர்த்தருடைய பலத்தினாலே लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से அந்த சிங்கத்தின் வாயையும் கரடியின் வாயையும் उस सिंह और भालू के मुंह को, ஆட்டுக்குட்டியின் வாயை கிழிப்பது போல கிழித்து நான் கொன்று போட்டேன். उनके मुंह को फाड़ डालकर मैंने मार डाला। அந்த சிங்கத்தை பார்க்கிற இந்த பெலிஸ்தீன் பெரியவனா? वो क्या उस सिंह से बढ़कर ये फिलिस्ती है? நான் கர்த்தருடைய நாமத்தினால் இந்த பெலிஸ்தீனை வென்று விடுவேன். परमेश्वर यहोवा के नाम से इस फिलिस्ती को मैं मार डालूंगा, கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானவர். क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। 6 முழமும் 1 ஜான் உயரமுள்ள பெலிஸ்தீன், चाहे ये 6 फीट लंबाई वाला फिलिस्ती சரீரம் முழுவதும் வெண்கலத்தினால் யுத்த ஆயுதங்களை தரித்திருக்கிறார். अपना पूरा शरीर युद्ध के वस्त्र से ढका हुआ है, தாவீதுடைய கையில எந்த யுத்த ஆயுதமும் இல்லை. लेकिन इस दाऊद के हाथ में कोई युद्ध के हथियार नहीं थी। ஆனால் தாவீது தன் கைகளிலே கூழாங்கற்களை
கோலை பொறுக்கி கொண்டு போனார். केवल दाऊद ने अपने हाथ में गोफन लेकर गया. இந்த கோலியாத்துடைய சரீரம் ये गोलियत का शरीर முழுவதும் வெண்கலத்தினால் இரும்பினால் ஆயுதம் தரித்திருக்கிறார். उस अपना शरीर पूरी तरह से युद्ध के वस्त्र से ढका था. அவனுடைய நெற்றி மட்டும் திறந்திருக்கிறது. केवल उसका माथा में कोई वस्त्र नहीं थी. கர்த்தர் பார்க்கிறார். परमेश्वर यहोवा ने देखा, கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானவர். यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ है. யாருக்கு அஞ்சுவேன்? किससे मैं भय खाऊं? கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே புறப்பட்டு போனான் தாவீது. यहोवा के नाम से निकल पड़ा दाऊद. கவனிலே கல்லை வைத்தான். गोफन में पत्थर रखा. அந்த கல்லை அப்படியே சுற்றி சுழற்றி வீசினார். गोफन को घुमा घुमा कर उसने फेंका. கோலியாத்தின் சரீரம் முழுவதும் வெண்கல ஆயுதம். गोलियत का पूरा शरीर वस्त्र से ढका है. நெற்றி மாத்திரம் திறந்திருந்தது. केवल माथा खुला हुआ था. அவனுடைய கைகளில் சுழற்றி வீசின கல்லை जिस गोफन से पत्थर को दाऊद ने फेंका, சரியா கோலியாத்தின் நெற்றியில போய் விழுந்தது. सही तरीके से उसके माथे में जाके लगा. அதே நிமிஷத்துல கோலியாத் அப்படியே மண்டாக்கு விழுந்து மரித்து போனார். उसी क्षण में गोलियत नीचे गिर के मर गया. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. சத்ரு எந்த விதத்துல வந்தாலே शत्रु किसी भी रीति से आए, 6 முழம் உயரமான சத்ருவா இருந்தாலே, चाहे 6 फीट लंबाई का शत्रु क्यों ना हो, பெரிய பர்வதம் போல வந்தாலே, चाहे बड़े पर्वत के समान क्यों ना हो, பெரிய வெள்ளத்தை போல வந்தாலே, चाहे बड़े आंधी के समान क्यों ना हो, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, நான் உனக்கு பலனாயிருப்பேன். मैं तेरे लिए गढ़ बनूंगा. நான் உனக்கு பலனாயிருப்பேன். मैं तेरे लिए दृढ़ गढ़ बनूंगा. நீ தைரியமாயிரு. तू धैर्य से रहे. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, நான் ஏழைகளுக்கு திடனாயிருக்கிறேன். क्योंकि मैं दरिद्रों के लिए दृढ़ गढ़ हूँ. திடனாயிருக்கிறேன். उनके लिए दृढ़ गढ़ हूँ. கர்த்தர் உங்களுக்கு பலன். परमेश्वर आपके लिए सामर्थ है. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு பலன் மட்டுமல்ல, मैं केवल आपके लिए सामर्थ नहीं प्रकट करूंगा, நான் உங்களுக்கு திடனாயும் இருக்கிறேன். प्रभु आपके लिए दृढ़ गढ़ भी बनेगा. அதாவது நான் உங்களுக்கு தைரியமாகவும் இருக்கிறேன். यानी मैं तुमको हमेशा धैर्य दिलाऊंगा. அப்ப தைரியப்படுத்துகிறவர்கள் நமக்கு இருக்கும்போது जब धैर्य दिलाने वाले हमारे साथ है, வாழ்க்கையில் ஒரு உற்சாகம் உண்டாகிறது. हमारे जीवन में हमेशा उत्साहित रहते இன்னைக்கு हैं. அநேகருக்கு தைரியம் இல்லாத காரணத்தினால் आज कईयों के जीवन में धैर्य न होने के कारण வாழ்க்கையில முன்னோக்கி கடந்து போக முடியாதபடிக்கு जीवन में आगे न बढ़ते हुए வாழ்க்கையில பின்தங்கி போய் காணப்படுகிறார்கள். जीवन में हमेशा पीछे ही रहते हैं. இப்ப தாவீதுக்கு ஒரு குமாரன் இருந்தார். अभी दाऊद का एक लड़का था. தாவீது கர்த்தருக்கென்று ஒரு ஆலயத்தை கட்ட விரும்பினார். दाऊद ने चाहा कि परमेश्वर के लिए एक भवन बांधे. தாவீதுக்கு கர்த்தர் பலனாயிருந்தார். परमेश्वर दाऊद के लिए दृढ़ गढ़ थे. இந்த தாவீது எல்லாராலும் மறக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனாயிருந்தார். ये दाऊद पर सभी से टुकराया गया हुआ एक व्यक्ति था. ஒரு எளியவனாயிருந்தார். एक दीन इंसान था. அவனே சொல்லுகிறார், वो स्वयं कहता है, நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன், मैं दीन और दरिद्र मनुष्य हूँ, கர்த்தரோ என் பேரின் நினைவாயிருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर मुझे स्मरण किया है. எல்லாரும் மறந்தாலே सभी ने भूल गए. சிறுமையும் எளிமையுமான என் மேல் கர்த்தர் நினைவாயிருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். इस दीन और दरिद्र व्यक्ति पर यहोवा स्मरण क्या करके कहता है, சிறுமையும் எளிமையுமாய் இருந்த தாவீதுக்கு கர்த்தர் பலனாயிருந்தார். दीन और दरिद्र में पाया गया दाऊद के लिए परमेश्वर सामर्थ हुआ. கர்த்தர் பலனாயிருந்தபடினாலே जब परमेश्वर उसके लिए ताकत बने, அவனுக்குள்ள ஒரு தைரியம் வந்தது. उसके अंदर एक धैर्य आई. கோலியாத்தை ஜெயித்தார். गोलियत पर प्रबल हुआ கர்த்தருக்கென்று ஆலயம் கட்ட விரும்பினார். और उन्होंने चाहा कि परमेश्वर के लिए एक भवन बांधे. ஆனா ஆண்டவர் சொன்னார், लेकिन यहोवा ने कहा, நீ எனக்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம், तू मेरे लिए भवन न बांधना, உன் குமாரன் எனக்கு ஆலயத்தை கட்டுவார். तेरा बेटा मेरे लिए एक भवन बांधेगा. இப்ப பார்க்கிறார், अभी देखता है, தாவீது தன் குமாரனை பார்க்கிறார். दाऊद अपने बेटे को देखा. சாலமோன் மிகவும் சிறிய பையன். शाम சாலமோன் सालोमन बहुत छोटा लड़का था. சாலமோன் சொல்லுகிறார், सालोमन ने कहा, என் தகப்பனார் விட்டு சென்ற ராஜ்யபாரம் மகாபரியது. और मेरे पिताजी ने छोड़ गए ये राज्य बहुत बड़ा है. நானோ வென்றால் लेकिन मैं போக்குவரத்து அறியாத சிறுபையனாய் இருக்கிறேன். आने जाने का समझ नहीं है मेरे अंदर. இவ்வளவு பெரிய திரளான ஜனங்களை நியாயம் விசாரிப்பதற்கு इतने बड़े प्रजाओं का न्याय करने के लिए எனக்கு ஞானமுள்ள இருதயம் வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டார். मेरे अंदर समझ बुद्धि चाहिए. அவ்வளவு சிறிய ஒரு குமாரன். इतना छोटा बालक था. ஆனா தாவீது சாலமோனை தைரியப்படுத்துகிறார். लेकिन दाऊद सुलेमान को धैर्य दिलाया. தாவீது தன் குமாரனாகிய சாலமோனை பார்த்து, दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कहता है, நீ திடன் கொண்டு தைரியமாய் இருந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டு என்று சொல்லி தைரியப்படுத்துகிறார். तू दृढ़ हिम्मत रहकर परमेश्वर के भवन को बांध करके धैर्य दिलाता है. மனுஷர்கள் உங்களை தைரியப்படுத்த மாட்டார்கள். कोई मनुष्य तुम्हें धैर्य नहीं दिला सकते. மனுஷர்கள் நமக்கு ஆதரவாய் ஏதாவது சொல்வார்களா என்று எதிர்பார்க்கலாம். आप समझते होंगे कोई व्यक्ति हमारे लिए
एक समझ से एक हम हृदय वचन से बात करें। வாழ்க்கையில் ஒரு மனுஷன் அல்லது ஒரு மனுஷி முன்னேறி கடந்து போகும்போது कोई व्यक्ति जब अपने जीवन में आगे बढ़ते जाता है, மனுஷனுடைய இயற்கையான சுபாவம் मनुष्य लोग का सोच क्या होता है, அவர்களை முன்னேற விடாமல் கீழே இழுத்து தள்ளுவது. उनके ये विचार उन्हें नीचे ढकल देता है। ஆனா ஆண்டவர் அப்படி அல்ல. लेकिन हमारा यहोवा इस प्रकार नहीं। ஆண்டவர் நம்மை தைரியப்படுத்துகிறார். हमारा यहोवा हमें धैर्य दिलाता है। கர்த்தர் உங்களை தைரியப்படுத்துகிறார். हमारा यहोवा धैर्य दिलाएगा। இக்கட்டான சூழ்நிலைகள்ல, संकट के दिनों में, ஆபத்தான சூழ்நிலைகள்ல, मुसीबत के समय में, இப்படிப்பட்ட காலகட்டங்களில் இனி எப்படி ஜீவிப்பது என்கிற நிர்பந்தமான நிலைமையில ऐसे परिस्थिति में आगे कैसे जी पाएंगे, ऐसे बेहाल स्थिति में கர்த்தர் உங்களை தைரியப்படுத்துகிறார். परमेश्वर आपको धैर्य दिलाता है। சாலமோன் சொல்லுகிறார், सुलेमान ने कहा, நான் சிறு பையன், मैं छोटा बालक हूँ, போக்குவரத்து அறியாதவன், मेरे अंदर समझ नहीं है। அப்படிப்பட்ட சிறு பையனை பார்த்து தாவீது சொல்லுகிறார், इस प्रकार के छोटे बच्चे से दाऊद कहता है, நீ திடங்கொண்டு தைரியமாய் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டு என்று तू சொல்லுகிறார். हिम्मत ढाढ़स बांध कर यहोवा के भवन को बांध। கர்த்தர் உங்களை தைரியப்படுத்துவார். परमेश्वर आपको धैर्य दिलाता है। உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்க்காதீர்கள். आपके सामने पाया गया परिस्थिति को मत देखिए। உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கஷ்டங்களை நீங்கள் பார்க்காதீர்கள். आपके जीवन के मुसीबत को मत देखिए। எந்த பக்கம் போக வேண்டும் என்று தெரியாமல் திசை தடுமாறி இருக்கிற வேளையிலே कहाँ जाना है, ऐसे एक बेहाल परिस्थिति में जब खड़े हो, கர்த்தர் உங்களை தைரியப்படுத்துவார். परमेश्वर आपको धैर्य दिलाएगा। ஒருமுறை இயேசு கிறிஸ்து ஊழி செய்த நாட்களில் एक बार यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, அவர் திரளான ஜனங்களை போஷித்தார். बहुत सारे लोगों को खिलाए। ஜனங்களை போஷித்து விட்டு जब लोगों को खिलाया அவர்கள் இருக்கிற வீடுகளுக்கு திருப்பி போக சொன்னார். और उन्हें फिर से अपना घर लौटने के लिए कहा। ஜனங்கள் எல்லாம் வீடுகளுக்கு திருப்பி போகிறார்கள். सभी लोग अपने अपने घर लौटे। இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு यीशु मसीह लोगों को घर बेचकर தம்முடைய சீசர்களையும் துரிதப்படுத்துகிறார். अपने चेलों को भी भेजा। நீங்கள் அக்கறைக்கு போங்கள், आप लोग उस पार किनारा करे, சீசர்களை அக்கறைக்கு போங்கள் என்று சொல்லி துரிதப்படுத்தினார். किनारे उस पार निकले करके चेलों को भी भेज दिया। இவர்கள் படகு ஏறினார்கள். वे लोग जहाज पर चढ़े। படகு ஏறி கடல்ல போய் கொண்டிருக்கும் போது जब नाव पर वे लोग यात्रा कर रहे थे, பயங்கரமான கொந்தளிப்பு, बहुत सारी तूफान उठने लगी கடல் கொந்தளிக்கிறது, और तो लहरें उठने लगी, புயல் காற்று வீசுகிறது. तूफान बहने लगा। சீசர்களுக்கு ஒன்று புரியவில்லை. चेले कुछ नहीं समझ पाए। படகு உடைந்து போகுமோ, उन्होंने सोचा नाव टूट जाएगा, நடுக்கடல்ல அமிழ்ந்து மாண்டு போவோமோ, समुद्र के बीच के डूब जाएंगे। இப்படி அவர்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ऐसे वे डर रहे थे। இயேசு நம்மை அனாதையாய் விட்டு விட்டார். यीशु ने हमें अनाथ छोड़ दिया। இயேசு பத்திரமாய் உட்கார்ந்து கொண்டு நம்மை நடுக்கடல்ல தத்தளிக்க விட்டு விட்டார் यीशु वहाँ अपने आप को बचा लिया और हमें बीच सड़क में छोड़ दिया என்று சொல்லி உள்ளத்துல பெரிய கலக்கம் கொந்தளிப்பு. ऐसे उनके हृदय में बहुत सारे परेशानी और प्रश्न उठने लगा। தேவனுடைய பிள்ளை, உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கொந்தளிப்புகளை இயேசு பார்க்கிறார். परमेश्वर के बच्चे, तेरे जीवन की परेशानियों को प्रभु देखता है। உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை கர்த்தர் பார்க்கிறார். तेरे जीवन के मुसीबत को प्रभु देखता है। இயேசு சீசர்களை அனுப்பிவிட்டார். यीशु ने चेलों को तो भेज दिया। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, இயேசு தனியே மலையில் இருந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यीशु अकेले में पहाड़ पर चढ़ गए। அவர் தனிமையாய் மலையில் இருந்தாலும் चाहे वे अकेले में पहाड़ पर बैठे थे, நடு கடல்ல சீசர்கள் தத்தளித்துக் கொண்டிருப்பதை இயேசு பார்க்கிறார். बीच समुद्र में चेले लोग जो डर रहे थे वो यीशु ने देखा। ஆண்டவர் சொல்கிறார், வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி. यहोवा कहता है, ये स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी आसन है। கர்த்தர் மேலிருந்து கீழே தம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर आकाश से अपने बच्चों को देख रहा है। பூமி எந்த முனையில நீ இருந்தாலே, चाहे इस पृथ्वी के कोई भी कोने में तुम पड़े हो, தேவனுடைய பிள்ளை உன் அங்கலாய்ப்பை கர்த்தர் பார்க்கிறார். परमेश्वर तेरे बेचैन को देख रहा है। உன் இருதயத்திலே காணப்படுகிற கொந்தளிப்பை கர்த்தர் பார்க்கிறார். तेरे हृदय में होने वाली बेचैनी को प्रभु देख रहा है। உன் வாழ்க்கையை சுற்றி சுற்றி வீசுகிற புயல் காற்றை கர்த்தர் பார்க்கிறார். तेरे जीवन में बार बार होने वाली तूफान को प्रभु देख रहा है। இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், आज प्रभु तुझे देखकर कहता है, திடங்கள், हिम्मत बांध, தைரியமாயிரு. धैर्य से रहे। சீசர்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். चेले लोग पूरी तरह से डर गए थे। இயேசு மலையிலிருந்து இறங்கி வந்தார். यीशु पहाड़ से उतरे, நடுக்கடல்லே நடந்து வந்தார். बीच समुद्र के बीच चलने लगे। சீசர்கள் பார்க்கிறார்கள், चेलों ने देखा, 3 வருஷம் கூட இருந்தவர்கள்
இருந்தவர்கள் 3.5 साल यीशु के संग रहे, இயேசுவோடு புசித்தவர்கள், यीशु के साथ भोजन किए, இயேசுவோடு அப்பம் விட்டவர்கள், यीशु के साथ रोटी खाए, இயேசுவோடு இருந்து அவர் செய்த அற்புதங்களை அடையாளங்களை பார்த்தவர்கள், यीशु के साथ रहकर प्रभु के द्वारा किए गए चमत्कार को दिए वे लोग। இப்ப இயேசு நடுக்கடலில் நடந்து வருகிறார். अभी जब प्रभु यीशु मसीह समुद्र के बीच चल के आ रहे हैं, இயேசுவை பார்த்தபோது यीशु को देखते ही சீசர்கள் எல்லாரும் பயந்து चेले सब डर के मारे ஆவேசம் என்றால் அறியினார்கள், भूत भूत करके चिल्लाने लगे, ஆவேசம் என்றால் அறியினார்கள். भूत करके चिल्लाने लगे। அப்பொழுது இயேசு சொல்கிறார், अब यीशु ने कहा, நாம் மத்தேயுவை வாசிக்கும் போது मत्ती रचित सुसमाचार மத்தேயு 14வது அதிகாரம் उसके 14वां अध्याय 27வது வசனத்தை வாசிங்க. 27वां वचन को पढ़े। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। சீசரை பார்த்து இயேசு சொல்கிறார், चेलों को देखकर यीशु ने कहा, திடன் கொள்ளுங்கள், ढाढ़स बांधो, பயப்படாதீர்கள். डरो मत। சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, திடன் கொள்ளுங்கள், ढाढ़स बांधो, நான் தான், मैं ही हूँ, பயப்படாதீர்கள். डरो मत। சீசர்கள் பார்க்கிறார்கள், चेले देखते हैं, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहोवा कहता है, தைரியமா இருங்க, பயப்படாதீங்க, நான் தான். ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं ही हूँ। ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார், आज यीशु आपको देखकर यही कह रहा है, இந்த மாதம் முழுவதும் கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார். इस महीने में प्रभु आपको चलाएगा, எதை கண்டு கலங்காதீர்கள். किसी बातों से डरो मत। எவ்வளவு பெரிய புயல் காற்றா இருந்தாலும் பயப்படாதீர்கள். कितने बड़ी आंधी आए लेकिन डरो मत, எவ்வளவு பெரிய கொந்தளிப்பா இருந்தாலும் பயப்படாதீர்கள். कितने बड़े लहर उठे लेकिन डरो मत। இயேசு நம்மை அனுப்பிவிட்டு தனியாய் உட்கார்ந்து கொண்டார் என்று ये நினைக்காதீர்கள். मत सोचिए यीशु ने मुझे भेज दिया और वो शांत बैठा है। நம்மை அனுப்பிவிட்டு இயேசு தனிமையாய் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார், நம்ம படுகிற கஷ்டப்பாடுகள் தெரியாது என்று நினைக்காதீர்கள். हमें आगे भेजकर यीशु शांत बैठा है, हमारा तकलीफ नहीं जानता करके मत समझिए। இயேசு உங்களை தனிமையாய் அனுப்பிவிட்டாலே चाहे यीशु ने तुम्हें अकेले आगे भेज दिया है, உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனுமதிக்கிற எல்லா கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். आपके जीवन में आप सहने वाले सारे तकलीफ दुखों को वो देख रहा है। அவைகள் எல்லாம் தாங்குவதற்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு தைரியம் वो தருவார். सारे बातों को झेलने के लिए परमेश्वर आपको ताकत देगा। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। ஒரு கப்பல் மாலுமி இருந்தார். एक नाव चलाने वाला इंसान था, ஒரு பெரிய கப்பல், बड़ा जहाज। கப்பல் நடு கடல்ல வந்து கொண்டிருக்கும் போது जब जहाज समुद्र के बीच में आया, திடீரென்று பயங்கரமான ஒரு புயல் காற்று, अचानक बड़ा तूफान उठी। அந்த புயல் காற்றில் இந்த கப்பல் சிக்கி கொண்டது. ये तूफान के बीच में जहाज फंस गया। கப்பல் பெரிய கப்பல், बड़ा जहाज था, நடு கடல்ல கப்பல் புயல் காற்றில் சிக்கி கொண்டது. तूफान के बीच में जहाज फंस गया था கப்பலை எந்த பக்கம் திசை திருப்பது என்று மாலுமிக்கு தெரியவில்லை. और जहाज चलाने वालों को समझाने की किस रीति से जहाज को फेरे। மாலுமிக்கு ஒரு பெரிய தடுமாற்று, उसे बहुत बेचैन था। கடல் கொந்தளிக்கிறது, तूफान उठी, புயல் வீசுகிறது, लहरें उड़ गई, எந்த திசையில் கப்பலை திருப்ப வேண்டும் என்று தெரியவில்லை. किस तरफ से जहाज को ले जाना है नहीं समझ पाया, என்ன தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் என்பது தெரியவில்லை. ये भी नहीं समझ पाया कि क्या निर्णय ले। கர்த்தருடைய வழி என்னவென்பது தெரியவில்லை. यहोवा का रास्ता क्या है नहीं समझ पा रहा है, கர்த்தருடைய சித்தம் என்ன என்பது தெரியவில்லை. यहोवा का इच्छा क्या है नहीं समझ पा रहा है। இந்த நேரத்தில் इस समय में கர்த்தருடைய வசனமே நமக்கு வெளிச்சம். यहोवा का वचन ही हमारे लिए ज्योति है। கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு வெளிச்சம். यहोवा का वचन हमारे लिए ज्योति है। ஒரு கலங்கரை விளக்குக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறார் மாலுமி. और चलाने वाला ने देखा कि वहाँ किनारे से एक ज्योति आई। அந்த கலங்கரை விளக்கை பார்க்கும் போது उस ज्योति को देखते ही நாம் கரையில் வந்து விட்டோம், उसने समझ लिया कि हम किनारे पहुँच गए हैं, கரையில் வந்து விட்டோம், किनारे पहुँच गए हैं, சீக்கிரமா கரையில் வந்து சேர்ந்து விடுவோம். जल्दी से मैं किनारा पहुँच जाऊंगा। இந்த ஒரு சந்தோஷம் அவருக்குள்ளே வந்தது, उसके अंदर एक ऐसे एक संतुष्ट आ गई, ஒரு தைரியம் அவருக்குள்ளே உண்டாயிற்று. उनके अंदर एक हिम्मत आ गई। கர்த்தர் உங்களுக்கு பலனாய் இருப்பார். परमेश्वर आपके लिए बल बनेंगे। வேத வசனம் உங்களுக்கு தைரியத்தை கொண்டு வரும். उनका वचन आपको धैर्य दिलाएगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய வசனம் உங்களுக்கு தைரியத்தை கொண்டு வரும். परमेश्वर का वचन ही आपको धैर्य दिला सकता है। கர்த்தர் உங்களுக்கு பலனாய் இருப்பார். परमेश्वर आपके लिए बल बनेंगे। நீங்கள் நடக்கிற பாதை எது என்பது உங்களுக்கு தெரியாது. आप नहीं समझ पाएंगे आप जी किस रास्ते से चल रहे हैं। பல வருடங்களுக்கு முன்பு कई सालों के पहले ஊழியத்தின் பாதையிலே सेवकाई के मार्ग में நடக்கிற சம்பவங்களை பார்க்கும் போது होने वाली घटनाओं को देखते समय மிகவும் கடினமான ஒரு பாதை, बहुत कठिन रास्ता था। ஞானம் இல்லை, बुद्धि नहीं था,
தீர்மானம் எடுக்க அறிவு இல்லை. निर्णय लेने की समझ नहीं थी। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसे परिस्थिति में கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். परमेश्वर के चरण में बैठकर प्रार्थना करने लगी। கர்த்தர் வசனத்தின் மூலமா என்னோடு பேசினார். परमेश्वर वचन के जरिए बात करने लगा। கர்த்தர் சொன்னார், यहोवा ने कहा, நான் குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியை நடத்தி मैं अंधों को उनके अनजान रास्ते में चलाकर அவர்களுக்கு தெரியாத பாதையில் இவர்கள் அழைத்து கொண்டு வந்து उनके अनजान रास्ते में उन्हें लेकर आऊंगा। அவர்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற இருளை வெளிச்சமாக்கி उनके आगे जाकर अंधकार को मैं ज्योति बनाऊंगा। எல்லா கோணலானவைகளையும் செவ்வையாக்கி सारे टेढ़े मेढ़े रास्ताओं को सीधा करूंगा। நான் இவைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு செய்து முடித்து ये सारे चीज मैं उनके लिए कर दिखाऊंगा। நிறைவேற்றி முடிக்கும் வரையிலையும் जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा நான் உங்களை கைவிடுவது இல்லை என்று வேத வசனத்தின் மூலமா பேசினார். मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा करके परमेश्वर का वचन ने मुझसे बात किया। இந்த வசனம் பேசின போது ये वचन जब मुझसे बात किया இருதயத்தில் எல்லா கலக்கங்கள் மாறி போனது. मेरे हृदय के सारे बेचैनी दूर हो गई, பயங்கள் மாறி போனது. सारी घबराहट दूर हो गई, தைரியம் வந்தது. हिम्मत आई। பல வருடங்கள் கழிந்து कई साल बीतने पर கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கும் போது गुजरी जिंदगी को जब पलट कर देखती हूँ, இந்த காரியங்கள் எல்லாம் எப்படி நடந்தது, ये सारे चीज किस प्रकार घटी, இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது என்று யோசித்து பார்த்தால் ये सब किस प्रकार घटी करके जब याद करती हूँ, கடந்து வந்த பாதை என்ன என்பதே தெரியவில்லை. गुजरा जिंदगी किस प्रकार है करके समझ नहीं पाती हूँ। உண்மையிலேயே அப்படிப்பட்ட அனுபவத்திலே நாம் குருடர்களாகத்தான் இருக்கிறோம். उसी प्रकार हम सभी लोग इस रास्ते में अंधे बन जाते हैं। நமக்கு ஒன்று தெரியாது. हम कुछ नहीं समझ पाते, ஆனால் எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு लेकिन सब कुछ समाप्त होने के बाद வாழ்க்கையை திரும்பி பார்ப்பீர்களானால் तुम अपनी जिंदगी को जब पलट कर देखोगे, நீங்கள் தைரியமாய் சொல்ல முடியும், आप धैर्य से कह सकते हो, நான் அல்ல, मैं नहीं। இந்த காரியத்துல உண்மையிலேயே எனக்கு எதுவும் தெரியாத ஒரு குருடியாய்த்தான் நான் இருந்தேன். सच में मेरे जीवन के रास्ते में मैं एक अंधी के समान थी, ஆனால் கர்த்தரே என்னை நடத்தினார். लेकिन परमेश्वर स्वयं मुझे चला कर लाए हैं। கர்த்தரே என்னை நடத்தினார். परमेश्वर मुझे चला कर लाए हैं। தைரியமாய் சாட்சி சொல்ல முடியும். आप धैर्य से गवाही बता सकते हो, எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो। உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற எதிர்காலம் இருளாய் இருக்கலாம். हो सकता है आपका भविष्य आपके लिए अंधेरे के समान दिखता होगा, உங்கள் வாழ்க்கை காரிருளாய் காணப்படலாம். हो सकता है आपका जीवन आपके लिए घोर अंधकार के समान नजर आएगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற இருளை வெளிச்சமாக்குவார். परमेश्वर आपके जीवन के अंधकार को ज्योति बनाएगा। உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா கோணலானவைகளையும் கர்த்தர் செவ்வையாக்குவார். आपके जीवन के सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को प्रभु सरल बनाएगा। கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில சொன்ன காரியத்தை செய்து நிறைவேற்றி முடிக்கும் வரையிலேயே परमेश्वर आपके जीवन में जो वायदा किया है वो पूरा करने तक ஆண்டவரை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார். यहोवा आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। கர்த்தரை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார். परमेश्वर आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா। வேதத்தை வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं 91வது சங்கீதம் 91 भजन संगीता, அது முதல் 4வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் इसके 4था वचन को जब पढ़ोगे, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவார். वो अपने पंखों के नीचे आड़ में ले लेगा। அவருடைய செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவார். वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, நான் ஏழைக்கும் எளியவனுக்கும் பலனும் திடனுமாய் இருக்கிறேன். मैं दीन दरिद्रों के लिए गढ़ और बल बनूंगा। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, நான் அடைக்கலமாய் இருக்கிறேன். मैं उनके लिए शरण बनूंगा। கர்த்தர் உங்களுக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए शरण बनेंगे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். आप हर एक के लिए प्रभु शरण बनेंगे। அடைக்கலம் என்று சொல்லும் போது शरण कहने पर தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். यानी प्रभु आपका संभालेगा। கர்த்தர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை கட்டளையிட்டு தருவார். प्रभु आपके लिए सुरक्षा रख देगा। வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं 104வது சங்கீதம் 104 भजन संगीता, 18வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களேயானால் उसके 18 वचन को जब पढ़ोगे, ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है और चट्टान शापनों के शरण स्थान है। கண்மலைகள் குளிமுசலுக்கு அடைக்கலம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है। கண்மலைகள் குளிமுசலுக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறது. ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் प्रभु के बच्चे பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே पुराने नियम में குற்றம் செய்தவன் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக
जो भी दोष करता का गंदा काम करता है बचने के लिए கர்த்தர் அவளுக்கு அடைக்கல பட்டணத்தை கட்டும்படியே சொன்னார். वो बुरे काम लोगों को बचने के लिए शरण का एक नगर बनाने बोला. தவறு செய்தவன் जो भी गलती करेगा கண்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக ताड़ना देने से पहले அடைக்கல பட்டணத்துக்குள்ள ஓடி போவானானால் यदि वो शरण नाम के नगर में प्रवेश कर लेगा அவனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உண்டாகிறது. तो वहाँ पर उसको शरण स्थान मिलेगा. தாவீது சொல்கிறார், दाऊद कहता है கர்த்தருடைய சட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் இருக்கிறது. यहोवा के पंखों के नीचे हमें शरण मिलती है. ஆண்டவருடைய சட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் இருக்கிறது. यहोवा के पंखों के नीचे हमें शरण मिलती है. அடைக்கலம் என்று சொல்லும்போது शरण कहने पर தேவனுடைய பிள்ளைகள் அது ஒரு விதமான பாதுகாப்பை குறிக்கிறது. वो एक प्रकार का रखवाला है. அநேக இடங்கள்ல தாவீது சொல்லுகிறார், कई जगह में दाऊद कहता है கர்த்தர் எனக்கு அடைக்கலம், यहोवा मेरा शरण स्थान है. கர்த்தர் எனக்கு அடைக்கலம். यहोवा मेरा शरण स्थान है. எரேமியா சொல்லுகிறார், यिर्मयाह कहता है நான் நெருக்கப்படுகிற நாட்களிலே मैं जब दबा गया था கர்த்தர் எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். यहोवा स्वयं मेरे शरण स्थान बने. வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं யோசேப்பு यूसुफ எகிப்து தேசத்துக்கு அடிமையாக விற்கப்பட்டார். मिस्र देश में गुलाम में बेचा गया था. எகிப்து தேசத்துல யோசேப்பு இருக்கிறார். मिस्र देश में यूसुफ था. பஞ்சகாலம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. अकाल हुई थी. தன் தகப்பனையும் சகோதரர்கள் எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு வரும்படியாய் अपने भाई और अपने पिताजी को बुलवा लाने के लिए அவன் வண்டியை அனுப்பினான், ரதத்தை அனுப்பினான். उसने रथ को भेजा. எல்லாரும் எகிப்து தேசத்துக்கு வந்தார்கள். सभी लोग ये मिस्र देश लौटे. எகிப்து தேசத்துல मिस्र देश में கோசே நாடு நல்ல செழிப்பான ஒரு நாடா இருந்தது. गोशेन नगर बहुत ही हरियाली वाला नगर था. அதனால யோசேப்புக்கு ஒரு சந்தோஷம். यूसुफ को एक मन में संतुष्ट थी. தன் தகப்பனார் சகோதரர்கள் எல்லாரும் வந்தால் अपना परिवार जब वहाँ लौट कर आएगा கோசே நாட்டிலே அவர்களை குடியேற்ற வேண்டும், उन्हें गोशेन नगर में ही निवास करवाना है என்று சொல்லி கோசே நாட்டிலே தன் குடும்பத்தை குடியேற்ற விரும்பினார். और उसने अपने भाई और अपने पिता को गोशेन नगर में निवास करवाया. கர்த்தர் கோசே நாட்டை விசேஷப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर गोशेन नगर को विशेषित आशीर्वाद दिया है. இந்த கோசே நாட்டிலே யோசேப்பின் குடும்பத்தார் தங்கி இருந்தார்கள். और इस गोशेन नगर में ही यूसुफ का परिवार रहता था. எகிப்திலே பலவிதமான வாதைகள் கடந்து வந்தது. मिस्र देश में बहुत सारी विपत्ति आई. அந்த வாதைகள் வரும்போது जब विपत्ति आई थी நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் निर्गमन का पुस्तक 9வது அதிகாரம் 9वां अध्याय யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் 9வது அதிகாரம் 9वां अध्याय का 26வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 26वां वचन में लिखा है केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे. இஸ்ரவேல் புத்திரர் இருந்த கோசே நாட்டில் மாத்திரம் केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इजराइल बसते थे கல்மழை பெய்யவில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ओले नहीं गिरे करके लिखा है. நம்ம பெரிய வாதை, बड़ा विपत्ति. கர்த்தர் எகிப்து தேசத்தில் வாதையை அனுப்புகிறார். मिस्र देश में महामारी आई थी. அந்த வாதை வரும்போது महामारी जब आई थी ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहोवा कहता है சகலவிதமான பயிர் வகைகள் மேலும் सारे हरी भरी वस्तुओं के ऊपर கல்மழை பெய்யும்படியாய் ओले बरसा. உன் கையை வானத்துக்கு நேராக நீட்டு என்று மோசே பார்த்து சொன்னார். मूसा से कहा तू अपने हाथों को आकाश की ओर बढ़ा. அப்படியே மோசே தன் கைகளை வானத்துக்கு நேராக நீட்டினார். उसी प्रकार मूसा ने अपने हाथों को आकाश की ओर बढ़ाया. கர்த்தர் இடி முழக்கங்களையும் परमेश्वर ने गिड़गिड़ाहट आवाज को भेजकर கல்மழையை அனுப்பினார். ओलों की वर्षा को भी भेज दिया. இந்த இடி முழக்கங்களும் கல்மழையும் एक कड़कड़ाहट की आवाज के बीच में அக்னியும் और आग இறங்கி उतरकर அந்த எல்லாரையும் அழித்து போட்டது. वहाँ के सारे पशुओं मनुष्यों को मार डाला. பயிர் வகைகள் எல்லாத்தையும் அழித்து போட்டது. खेतों की सारी उपज को नाश कर दिया. மனிதர்களை அழித்து போட்டது. मनुष्यों को नाश कर दिया. மிருக ஜீவன்களை அழித்து போட்டது. पशुओं को नाश कर दिया. கல்மழை கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு வாதை. ओलों की वर्षा जो है प्रभु के द्वारा भेजा गया महामारी है. அது எகிப்து தேசம் முழுவதும் கல்மழை பெய்தது. मिस्र के सारे जगह में ओला बरसा. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் குடியிருந்த கோசே நாடு எகிப்துக்குள்ளே தான் இருக்கிறது. मिस्र लोग गोशेन नगर में रहते थे. वो गोशेन नगर मिस्र के अंदर ही था. அவர்கள் எகிப்திலே இருந்தாலும் चाहे वो मिस्र के अंदर थे கர்த்தர் கோசே நாட்டை விசேஷப்படுத்தியிருந்ததாலே लेकिन परमेश्वर इस गोशेन को प्रत्यक्ष देखता था. அந்த வாதை கோசே நாட்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்காதபடிக்கு इसलिए महामारी गोशेन प्रदेश में न प्रवेश करते हुए யோசேப்பின்
और परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने बचाया। அதாவது यानी யோசேப்பின் குடும்பத்தாருக்கு கர்த்தர் எகிப்து தேசத்திலே கோசே நாட்டை அடைக்கலமாக கொடுத்திருந்தார். यूसुफ के परिवार को परमेश्वर ने गोशेन को ही शरण स्थान के निवास स्थान दिया था। எகிப்து தேசம் முழுவதும் கொள்ளை நோய் வந்தாலும் चाहे सारा मिस्र में महामारी फैले, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए प्रभु स्वयं शरण स्थान है। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहोवा कहता है எவ்வளவு வாதைகள் வந்தாலும், इतने ही विपत्ति आए, கல்வளை வைத்தாலும், ओलो आए, மிருக ஜீவன்கள் அழிந்தாலும், चाहे जानवर लोग मरे, மிருக ஜீவன்கள் அழிந்தாலும், चाहे पशुएं मरे, பயிர் வகைகள் எல்லாம் அழிந்தாலும், खेतों के उपज नाश हो जाए, மனிதர்கள் எல்லாம் அழிந்தாலும், मनुष्य भी मर जाए, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहोवा कहता है நான் உங்களுக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறேன். मैं तुम्हारे लिए शरण स्थान बनूंगा, நான் உங்களுக்கு அடைக்கலமாய் मैं இருக்கிறேன். ही तुम्हारे लिए शरण स्थान बनूंगा। கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற உங்களை கர்த்தர் ஒரு நாள் அழிவுக்கு ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார். यहोवा पर भरोसा करने वाले आपको प्रभु कभी नाश होने नहीं देंगे। நீங்களும் நானும் அழிய கூடாது என்பதற்காகத்தான் आप और मैं नाश नहीं होना है कर இயேசு சிலுவையிலே மரித்தார். यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़े गए। அவருடைய செட்டை விரிக்கப்பட்டதாய் இருக்கிறது. उनके हाथ उनके पंख का फैलाया गया हुआ है। வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, மல்கியாவின் புஸ்தகம் मल्किया की पुस्तक 4வது அதிகாரம் 4 अध्याय 2வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களேயானால், दूसरा वचन को जब पढ़ोगे, அவருடைய செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் உண்டாயிருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसके पंखों के नीचे ताकत है करके लिखा है। ஆரோக்கியம், ஆரோக்கியம், चैन है, அவருடைய செட்டைகளிலே ஆரோக்கியம் இருக்கிறது. उसके पंखों को नीचे ताकत है। ஆண்டவருடைய செட்டை விரிக்கப்பட்டதாய் இருக்கிறது. परमेश्वर का पंख फैला हुआ है। அவருடைய செட்டைகளின் கீழே நீங்கள் வருவீர்களேயானால், जब उसके पंखों के नीचे आओगे, அந்த செட்டைகளின் கீழ் உள்ள அடைக்கலம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். उस पंखों का नीचे का सुरक्षा आपको मिलेगा। அந்த அடைக்கலத்தினால நீங்கள் வாதைகளுக்கு விலகி பாதுகாக்கப்படுவீர்கள். उस सुरक्षा के वजह से आप सारी विपत्ति से बच पाओगे। அந்த அடைக்கலத்துக்குள்ள நீங்கள் வருவீர்களேயானால், आप जब उस शरण स्थान के अंदर आओगे, கர்த்தர் உங்களை அழிவுக்கு விலக்கி பாதுகாப்பார். प्रभु आपको नाश होने से बचाएगा। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, நான் உங்களுக்கு பலனாய் இருக்கிறேன். मैं तुम्हारे लिए बल बनूंगा, நான் உங்களுக்கு திடனாய் இருக்கிறேன். मैं तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ बनूंगा, நான் உங்களுக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறேன். और मैं ही तुम्हारे लिए शरण बनूंगा। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, பகலிலே வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமாய் இருக்கிறேன். और दिन में छुपने वाली छाया के समान हो। ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் उत्पत्ति की किताब 19வது அதிகாரம் 19वां अध्याय 8வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களேயானால், 8वां वचन को जब पढ़ोगे, सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। லோத்துவை குறித்து வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். लूत के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। லோத்துவின் கூடாரத்துக்கு लूत के छत में சாயங்கால வேளையிலே शाम के समय 2 தூதர்கள் வந்தார்கள். 2 स्वर्गदूत आए। சாயங்கால வேளையில 2 தூதர்கள் லோத்துவின் கூடாரத்துக்கு வந்தார்கள். शाम के समय लूत के परिवार के साथ 2 दूत मिलने आए हैं। இவர்களை உபசரித்து उनका देखभाल करके அந்த லோத்து அந்த 2 தேவதூதர்களை தன் வீட்டுக்குள்ளே வரவழைத்தார். और उन दोनों स्वर्गदूतों का आमंत्रण किया गया। அந்த பட்டணத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து उस शहर के सारे लोग एक होकर இந்த லோத்துவின் வீட்டுக்கு வந்தார்கள். इस लोत के घर पे आए। லோத்து வீட்டுக்கு வந்து கேட்கிறார்கள், लोत के घर के पास आकर कहे, உன் வீட்டுக்கு வந்த 2 மனுஷர்கள் யார்? तेरे घर के अंदर आए हुए 2 व्यक्ति कौन है? அவர்களை நீ வெளியே கொண்டு வா. उन्हें बाहर ले आओ। அப்ப லோத்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை, तब लूत ने इस प्रकार कहा, என் கூடாரத்தின் நிழலில் வந்த மக்களுக்கு நீங்கள் தீங்கு செய்ய கூடாது. मेरे छत में आए हुए लोगों को तुम हानि न पहुंचाना। என் கூரையின் நிழலிலே வந்தபடியால் मेरी छत तले आए हुए इन्हें இவர்களுக்கு மாத்திரம் நீ ஒன்னும் செய்ய கூடாது. इनके लिए तुम कुछ न करना। சாதாரண ஒரு மனுஷன் साधारण एक व्यक्ति சொல்லுகிறார், वो कहता है, இந்த மனிதர்கள் என் கூரையின் நிழலில் வந்தபடினால் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒன்று செய்ய கூடாது. ये लोग मेरे छत के तले आए,
इनकी कोई हानि न करना। நிழல் என்று சொல்லும் போது छत के तले यानी பகலிலே வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तपने से बचने के लिए छाया करके लिखा है. இந்த நிழல் வந்து பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லப்படுகிறது. छाया यहाँ पर तले छत के तले यानी एक सुरक्षा के बारे में कहा है. இன்னும் வேதத்தில் நிழல் என்று வாசிக்கும் போது அதுக்கு अनेक அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. और छाया के अधिक अर्थ पाया जाता है पवित्र शास्त्र में. இந்த இடத்திலே கர்த்தர் சொல்லுகிறது, यहाँ पर लिखा है பகலிலே வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமாய் இருக்கிறேன். दिन की धूप से बचने के लिए मैं एक छाया के समान हूँ. அதாவது நான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். यानी प्रभु कहता है मैं ही तुम्हें संभालूंगा. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் उन्नति के छाया पर प्रदान करने वाले சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவார். सर्वशक्तिमान के छाया में बसे रहते हैं. உன்னதமான ஆண்டவருடைய நிழலிலே கடந்து வரும்போது जो कोई उन्नति प्रधान परमेश्वर की छाया में आते हैं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவார். परमेश्वर आपके लिए प्रभु सुरक्षा देता है. கர்த்தர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவார். प्रभु आपकी रखवाली करेगा. அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவார். परमेश्वर आपको संभालेगा. கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழே பாதுகாப்பு உண்டு. क्योंकि प्रभु के पंखों तले बहुत शरण स्थान है. சாதாரண உலக மனுஷன் साधारण संसार का व्यक्ति என் கூரையின் நிழலிலே வந்த மனுஷனுக்கு ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறார். वो कहता है मेरे छत के तले आए हुए व्यक्तियों को हानि नहीं पहुंचाना. ஒரு தகப்பனார் இருந்தார். एक पिताजी थे, நன்றாக ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாச தகப்பனார். अच्छे से प्रार्थना करने वाले विश्वासी पिताजी थे. கஷ்டமான ஒரு ஏழ்மையான நிலைமையிலே உள்ளவர். बहुत दीन और दरिद्र मनुष्य था. அவருக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். उनके 2 बेटी थे. 2 பிள்ளைகளையும் திருமணம் செய்து கொடுத்தார். दोनों बच्चों का शादी करवाया. மூத்த பிள்ளையை ஒரு குயவனுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்தார். बड़े लड़की का शादी एक कुम्हार के साथ हुआ. இளைய பிள்ளையை ஒரு விவசாயிக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்தார். छोटी लड़की का शादी एक खेती वाले के साथ हुआ. பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருந்தது. दोनों बच्चों का जीवन अच्छा था. பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கு தகப்பனார் பெரும் பகுதியை ஜெபத்திலே கழித்தார். बच्चों का जीवन आशीर्वाद होने के लिए अपना अक्सर जीवन उन्होंने प्रार्थना में बिताया. பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டுமானால் बच्चों का जीवन यदि आशीर्वाद बनना है, பெற்றோருடைய ஜெபம் மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. बालकों की प्रार्थना की आवश्यकता है. தாவீது சொல்கிறார், दाऊद कहता है கர்த்தரை நம்புகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு. जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसको दृढ़ गढ़ है. அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும். उसके बच्चों को भी शरण मिलती है. நீங்கள் கர்த்தரை நம்பும் போது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலம் கொடுப்பார். जब आप प्रभु पर भरोसा करेंगे आपके बच्चों को शरण मिलेगी. டெய்லி பிள்ளைகளுக்காக தகப்பனார் ஜெபிக்கிறார். रोज पिताजी अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना करते थे. பிள்ளைகளும் எந்த ஒரு காரியமாய் இருந்தாலும் தகப்பனிடத்துல ஜெபிக்க சொல்லுகிறார். बच्चे भी कोई भी बात तो अपने पिताजी से प्रार्थना की मांग रखते थे. மூத்த பிள்ளையை கோயவனுக்கு கட்டி கொடுத்திருந்தார். बड़े लड़की का शादी कुम्हार से हुआ था. அவர்கள் மண்ணால பாத்திரங்களை செய்து வியாபாரம் செய்தார். वो मिट्टी से मटके बनाते थे और व्यापार करते थे. இரண்டாவது பிள்ளையை விவசாயிக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தார். दूसरा बेटी का शादी खेती वाले से हुआ था. அவர்கள் விவசாயம் செய்து காலத்தை நடத்துகிறார். वो एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन जीता था. மூத்த பிள்ளை அப்பாட்ட சொன்னா, बड़े लड़की ने कहा அப்பா पिताजी நான் மண்பானை எல்லாம் செய்து வியாபாரம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. मैं मिट्टी का बर्तन बनाकर मैं व्यापार करना है. அதனால அந்த மண்பானைகள் எல்லாம் காய்வதற்கு நன்றாக வெயில் வேணும். इसलिए बर्तन सूखने के लिए मुझे धूप चाहिए. அதனால ஆண்டு நல்ல வெயில் தரும்படியா எனக்காக ஜெபிங்க அப்பான்னு சொன்னார். इसलिए आप प्रार्थना करो कि अच्छा सा धूप प्रभु दे. இளைய மகள் வந்தாள். छोटी लड़की आई. அப்பா நான் விவசாயம் செய்து தான் குடும்பத்தை நடத்த வேண்டியது இருக்கிறது. प्रभु पिताजी मैं खेती करके मेरा जीवन जीना है. அதனால எனக்கு விவசாயம் செய்யறதுக்கு நல்ல தண்ணீர் வேணும். इसलिए खेती करने के लिए मुझे अच्छा वर्षा चाहिए. ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல மழை தரணும். तो अच्छा बारिश की आवश्यकता है. அதனால அப்பா நீங்க மழைக்காக ஜெபிங்கன்னு சொன்னார். इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु अच्छा वर्षा बरसाए. மூத்தவள் சொல்லுகிறாள், बड़ी लड़की ने कहा ஆண்டவர் நல்ல வெயில் தரணும்னு ஜெபிங்கன்னு சொல்லுகிறாள். अच्छा एक धूप होना चाहिए करके प्रार्थना मांगी. இளைய மகள் சொல்லுகிறாள், छोटी लड़की ने कहा ஆண்டவர் நல்ல மழையை தர வேண்டும் என்று ஜெபிங்கன்னு சொல்லுகிறாள். परमेश्वर अच्छा बारिश बरसाए करके प्रार्थना मांग रखी. தகப்பனாருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. पिताजी को कुछ भी नहीं समझ आया. மூத்த மகள் வெயில் கேட்கிறாள். बड़ी लड़की धूप मांग रही है. இரண்டாவது மகள் மழையை கேட்கிறாள். दूसरी बेटी बारिश मांग रही है. நம்ம என்ன செய்ய? मैं क्या प्रार्थना करूं? சாதாரண ஒரு தகப்பன் साधारण एक पिता ஜெபிக்க கூடிய ஒரு ஏழை மனுஷன்
प्रार्थना करने वाले एक दीन व्यक्ति அவர் இருந்து யோசனை वो பண்ணுகிறார், सोचने लगा ரெண்டு பிள்ளைக்கும் கேடு வரக்கூடாது, दोनों बच्चों को हानि नहीं होना है, ரெண்டு பிள்ளைகளும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். दोनों बच्चे खुश रहना है. பகல்ல மழை பெய்தால் अगर दिन में बारिश हुई, மண் பாத்திரங்களை செய்து காய வைக்க முடியாமல் मट्टी के बर्तन को बनाकर सुखा नहीं पाएगा, மண் பாத்திரங்கள் எல்லாம் அழிந்து போகி, सारा बर्तन नाश हो जाएगा. மழையே இல்லாமல் இருந்தால் अगर बारिश ही नहीं होगी, விவசாயம் கெட்டு போகி, खेती बिगड़ जाएगी. அதனால என்ன செய்ய? तो क्या करूं? அவருக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. वो सोच पे पड़ गया. அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया. ஆண்டவரே, हे प्रभु, என் மூத்த பிள்ளை நல்லா இருக்கணும்னா यदि मेरी बड़ी बेटी कुशल रहना है, நல்ல வெயில் வேணும். अच्छा धूप चाहिए. நல்ல வெயில் இருந்தா अगर अच्छा धूप होगा, அவன் செய்கிற மண்பானைகள் எல்லாம் நன்றாக காய்ந்து வியாபாரம் ஆகும். मिट्टी का बर्तन जो भी वो बनाती है वो सूखेगा और अच्छे से उसका व्यापार होगा. என் இளைய பிள்ளை நன்றாக இருக்க வேண்டுமானால் अगर मेरी छोटी बेटी कुशल रहना है, அவளுக்கு விவசாயம் செய்வதற்கு நல்ல மழை வேணும். तो खेती बाड़ी करने के लिए अच्छे बारिश की जरूरत है. ஆனபடினாலே इसलिए தகப்பனார் ஞானமாய் ஜெபிக்கிறார். उन्होंने बड़े बुद्धिमान से प्रार्थना की. ஆண்டவரே, பகல் முழுவதும் நல்ல வெயில் அடிக்கட்டும், प्रभु पूरा दिन अच्छा धूप होने दो, இரவு முழுவதும் நல்ல மழை பெய்யட்டும், रात भर बारिश होने दो, பகல்ல நல்ல வெயில் அடிக்கட்டும், दिन पूरा धूप होने दो, என் பிள்ளை செய்யற பானைகள் எல்லாம் காய்ந்து அவளுக்கு வியாபாரம் நல்லா இருக்கட்டும். ताकि मेरी बेटी जो भी मिट्टी का बर्तन बनाती है वो सूखने दो और उसका व्यापार अच्छे से होने दो. ராத்திரி முழுவதும் நல்ல மழை பெய்யட்டும், रात भर अच्छा वर्षा होने दो, என் பிள்ளைக்கு விவசாயம் செய்வதற்கு போதுமான தண்ணீர் கிடைக்கும். ताकि मेरी बेटी को खेती करने के लिए अच्छे से पानी मिलेगा. ஒரு சாதாரண உலக மனுஷன், एक साधारण संसार का पिता है ये. சாதாரண உலகத்தில் உள்ள தகப்பன் इस संसार का एक पिता है वो. தன் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேருமே நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று अपनी दोनों बेटियां कुशल होने के कारण ரெண்டு பிள்ளைகளுக்காகவும் ஞானமாய் ஜெபிக்கிறார். दोनों बेटी को लिए उन्होंने बहुत बुद्धिमान से प्रार्थना किया. நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு பரமபிதாவாய் இருக்கிறார். ऐसे हमारा परमेश्वर हमारा परम पिता है. ஆண்டவர் உனக்கு தகப்பனாய் இருக்கிறார். पिता परमेश्वर तेरे लिए पिता है. உன் தகப்பன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல. तेरा पिता किसी की पक्षपात नहीं करता. ஆண்டவர் நல்லவர் மேலும் தீயோர் மேலும் மழையை வர்ஷிக்க பண்ணுகிறார். क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर बुरे और अच्छे मनुष्य पर भी वर्षा को बरसाता है. நல்லவர்கள் மேலும் தீயோர் மேலும் சூரியனை உதிக்க பண்ணுகிறார். अच्छे और बुरे लोगों के ऊपर भी सूर्य की उदय होती है. அதனால தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது. इसलिए प्रभु के बच्चे आप चिंता मत कीजिए. பகலிலே வெயிலாயிலும் இரவிலே நிலமாயிலும் உங்களை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். चाहे दिन की धूप और रात की चांदनी से कोई हानि न होते हुए परमेश्वर आपको संभालेगा. இஸ்ரவேல் ஜனங்களிலே பகலிலே மேகஸ்தம்பம் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பம் கொண்டு பாதுகாத்த தேவன், जिस प्रकार इस्राएली लोगों को दिन में मेघ स्तंभ और रात में अग्नि स्तंभ से उनकी रक्षा की थी, கர்த்தர் உங்களுக்கு பகலிலே மேகஸ்தம்பமாகவும் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமாகவும் இருந்து கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். उसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए दिन के लिए मेघ स्तंभ और रात में अग्नि स्तंभ बनकर आपकी रक्षा करेगा. ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை ஒரு நாள் மாற்ற மாட்டார். परमेश्वर ने आपने वचन दिया, वह वचन को कभी नहीं बदलेगा. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை ஒரு நாள் மாற்ற மாட்டார். प्रभु आपने वाचा से कभी नहीं बदलता है. தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்கள் மீது பிரியமாய் இருக்கிறார். परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. ஆண்டவர் உங்களுக்கு பலனாய் இருக்கிறார். आपके लिए परमेश्वर बल है. 7வது மாதத்துக்கு கர்த்தர் தந்த வாக்குத்தத்த வசனம், इस 7वां महीने में परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ प्रतिज्ञा वचन, நீங்கள் ஏழையாய் இருந்தாலே, चाहे तुम दीन गरीब हो, நீங்கள் எளியவர்களாய் இருந்தாலே, चाहे तुम दीन हो, நான் உனக்கு பலனாய் இருக்கிறேன். मैं तेरे लिए बल हूँ. யார் உன்னை தைரியப்படுத்தாவிட்டாலே, चाहे कोई भी तुझे धैर्य न दिलाता होगा, யார் நீ மனமடிவாகும்படி உன்னை பேசினாலே, तुझे हमेशा टोच के बात करते रहेंगे, நான் உன்னை தைரியப்படுத்துவதற்காக இருக்கிறேன். लेकिन परमेश्वर तुझे धैर्य दिलाने के लिए நீ है. எல்லாராலும் மறக்கப்பட்டு போயிருந்தாலே, हो सकता है सभी ने तुझे ठुकरा दिया होगा, நான் உன்மேல் நினைவாய் இருக்கிறேன். लेकिन मैं तुझे स्मरण कर रहा நீ हूँ. ஆலோசனை கொடுக்கும் போது जब तू किसी को युक्ति देगा, உன்னுடைய ஆலோசனை அல்லது உன்னுடைய ஞானம் அசட்டை பண்ணப்பட்டாலே, तेरे बातों को जब लोग अनसुना करते रहेंगे, நான் உன்னை கனம் பண்ணுகிறேன். मैं तुझे आदर करूंगा. நீ பேசும் போது चाहे लोग तेरे बातों को अनसुना करते रहेंगे, உன் ஜெபத்தை நான் கேட்கிறேன். लेकिन तेरी प्रार्थना को मैं सुनता हूँ. கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை இது. परमेश्वर आज तुझसे यही कहता है. ஆனபடினாலே इसलिए தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के बच्चे, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், प्रभु कह रहा है, நான் ஏழைக்கு
பலனு, मैं दीन दरिद्रों को बल हूँ எளியவனுக்கு திடனு, और दीन दरिद्रों का गढ़ हूँ। நான் வெயிலுக்கு ஒதுங்க நிழலு, दिन धूप से बचने वाला छाया பெருவெள்ளத்துக்கு தப்பு அடைக்கலமா இருக்கிறேன். और सारे झोंके से बचने वाला बड़ा गढ़ हूँ मैं। இந்த மாதம் முழுவதும் கர்த்தர் உங்களை எப்படி நடத்துவார்? इस महीने भर परमेश्वर आपको वही सही चलाने वाला है। விசுவாசத்தோடு கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பேன். विश्वास के साथ प्रभु को देखेंगे हम। விசுவாசத்தோடு கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்பேன். विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखेंगे। கர்த்தர் உங்களுக்கு பலனாய் வெளிப்படுவார். परमेश्वर आपके लिए ताकत बनेगा। கர்த்தர் உங்களை தைரியப்படுத்துவார். परमेश्वर आपको धैर्य दिलाएगा। கர்த்தர் உங்களுக்கு அடைக்கலம் தருவார். परमेश्वर आपको शरण देगा। கர்த்தர் நீங்கள் அழிந்து போகாதபடிக்கு உங்களை பாதுகாப்பார். आप नाश न होने हेतु परमेश्वर आपको संभालेगा। எத்தனை வாதைகள் வந்தாலே, कितने ही महामारी फैले, எத்தனை பிரச்சனைக்கும் கொந்தளிப்பு வந்தாலே, कितने ही समस्या और संकट बढ़ते जाए, எத்தனை புயல் காற்று வீசினாலே, कितने ही हवा की झोंके लहरे, தேவனுடைய பிள்ளை உன்னை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு लेकिन प्रभु के बच्चे तुझ पर प्रबल न होते हुए எகிப்து தேசத்தின் நடுவிலே मिस्र देश के बीच में கோசை நாட்டை விசேஷப்படுத்தின ஆண்டவன், जिस प्रकार गोशेन प्रदेश को प्रभु ने विशेष रखा था, தேவனுடைய பிள்ளை நீ குடியிருக்கிற இடத்தை கர்த்தர் விசேஷப்படுத்துவார். वैसे ही तू जहाँ पर रहता है उस जगह को परमेश्वर विशेष करेगा। உன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற எகிப்து ஜனங்கள் चाहे तेरे चारों तरफ मिस्र लोग पड़े हैं, உன்னை பார்க்கும் போது तुझे जब देखेंगे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் உன்னை மறந்தாலே, चाहे वे लोग तुझे भूल जाएंगे, கர்த்தர் உன்மேல் நினைவாய் लेकिन இருக்கிறார். परमेश्वर तुझे स्मरण कर रहा है। தைரியமாய் வாய் திறந்து சொல்லுங்க, मुंह खोल के बोलिए, நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன். मैं प्रभु में दीन और गरीब हूँ, நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன். मैं दीन और दरिद्र हूँ, கர்த்தரோ என் பேரில் நினைவாய் இருக்கிறார். लेकिन आप मुझ पे स्मरण किए हैं। தாவீது சொன்னது போல, जिस प्रकार दाऊद ने कहा, நான் உடைந்து போன மண்பாத்திரத்தை போல முழுவதும் எல்லாராலும் மறக்கப்பட்டாலே, मैं टूटा हुआ बर्तन के समान, चाहे सभी ने मुझे ठुकरा दिया है, கர்த்தர் என் மேல் நினைவாய் இருக்கிறார். परमेश्वर मुझ पर स्मरण करता है। கர்த்தர் என் மேல் நினைவாய் இருக்கிறார். प्रभु मुझ पर स्मरण करता है। கர்த்தர் எனக்கு பலனாய் இருக்கிறார். परमेश्वर मेरा बल है। நான் யாருக்கு அஞ்சுவேன்? मैं किससे डर खाऊं? என்னை தைரியப்படுத்துறதுக்கு கர்த்தர் இருக்கிறார். मुझे धैर्य दिलाने के लिए परमेश्वर है। நான் எதற்கும் பின்வாங்க மாட்டேன். मैं किससे पीछे हटूं? கர்த்தர் எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். परमेश्वर मेरे लिए शरण स्थान है। கர்த்தர் எனக்கு எந்த ஆபத்துக்கும் விட மாட்டார். परमेश्वर मुझ पर कोई भी विपत्ति आने नहीं देगा, கர்த்தர் எனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर मेरा छाया है। கர்த்தர் என்னை பாதுகாப்பார். प्रभु मुझे संभालेगा। விசுவாசத்தோடு அறிக்கையிடுங்கள். विश्वास के साथ कबूल कीजिए। கர்த்தர் இந்த மாதம் முழுவதும் इस महीने भर परमेश्वर இந்த வேத வசனத்தின்படியே इन वचन के जरिए கர்த்தர் உங்களை பாதுகாத்து, आपको परमेश्वर संभाल कर, கர்த்தர் உங்களுக்கு பலனும், आपके लिए बल बनकर, கர்த்தர் உங்களுக்கு தைரியமும், आपके लिए परमेश्वर धैर्य दिलाकर, கர்த்தர் உங்களுக்கு அடைக்கலமும், आपके लिए प्रभु शरण बनकर, கர்த்தர் உங்களுக்கு பாதுகாப்புமாய் இருந்து आपके लिए परमेश्वर सुरक्षा बनकर, ஒவ்வொரு நாளே हर एक दिन பகல்ல மேக ஸ்தம்பமே, दिन में मेघ स्तंभ, இரவில் அக்னி ஸ்தம்பமும் கொண்டு, रात में अग्नि स्तंभ लेकर, பகல்ல வெயிலாகிலே, चाहे दिन में धूप हो, இரவில் நிலவாகிலே, चाहे रात में छाया हो, உங்களை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு कोई भी हानि तुझ पर न होते हुए எல்லா வாதைகளுக்கும் தீமைகளுக்கு सारे विपत्ति और महामारी से கர்த்தர் உங்களை விலக்கி பாதுகாப்பார். परमेश्वर तुझे दूर रखकर संभालेगा। கர்த்தர் உங்களை விலக்கி प्रभु பாதுகாப்பார். तुझे दूर रखकर संभालेगा। இந்த மாதத்தின் ஆரம்ப நாள் முதல் इस महीने के शुरुआत से लेकर மாதத்தின் இறுதி நாள் வரை इस महीने के अंत तक கர்த்தர் உங்களை அதிசயமாய் நடத்துவார். परमेश्वर तुझे अद्भुत रीति से चलाएगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। நல்ல ஆண்டவரே துதிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर आपको स्तुति करते हैं। கர்த்தர் தந்த காலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி आपने செலுத்துகிறோம். दिए हुए सुबह के समय के लिए धन्यवाद। உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாராய் இருந்தாலும் आपके वचन को सुनने वाले कोई भी प्यारे लोग क्यों न हो, உம்முடைய பிள்ளைகள் குடியிருக்கிற இடத்தை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. आपके बच्चे जहाँ पर रहते वो स्थान को आप आशीष कीजिए। உம்முடைய பிள்ளைகள் குடியிருக்கிற இடத்தை நீர் விசேஷப்படுத்துவீராக. आपके बच्चे जहाँ पर निवास करते उस स्थान को आप विशेष कर दीजिए। எந்த வாதையும் உம்முடைய பிள்ளைகள் குடியிருக்கிற இடத்துக்குள்ள நுழையாதபடிக்கு பாதுகாப்பீராக. कोई भी विपत्ति आपने बच्चे रहने वाले जगह में प्रवेश न करते हुए प्रभु आप संभालिए। மாதம் முழுவதும் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பலனாய் இருப்பீராக. इस महीने पर आप अपने बच्चों के लिए बल बनिए। உம்முடைய பிள்ளைகளை ஒடுக்குகிற எல்லா மக்களுக்கு மத்தியிலே, आपके बच्चों को दबाने वाले सारे लोगों के बीच में, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய தைரியத்தை இழக்கப்படுகிற மக்களுக்கு மத்தியிலே, अपने बच्चों के धैर्य को तोड़ने वाले सारे लोगों के बीच में உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ நல்ல தைரியத்தை கொடுப்பீராக. परमेश्वर आप अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए, நல்ல அடைக்கலத்தை एक கொடுப்பீராக. अच्छा शरण दीजिए, நல்ல பாதுகாப்பை एक கொடுப்பீராக. अच्छा सुरक्षा दीजिए। மாத கடைசியிலே इस महीने के अंत में கர்த்தர் என்னை பாதுகாத்தார். प्रभु ने मुझे संभाला, கர்த்தர் எனக்கு நிழலாய் இருந்தார். प्रभु मेरे लिए छाया बना, கர்த்தர்
கர்த்தர் என்னை தைரியப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தினார். प्रभु ने मुझे हिम्मत दे के अब तक चलाया है। கர்த்தர் எனக்கு அடைக்கலமாய் இருந்து என்னை பாதுகாத்தார் என்று प्रभु मेरे लिए स्वयं शरण बनकर मुझे चला कर लाया करके சாட்சி சொல்லி உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அனுகிரகம் செய்யும். गवाही बताकर आपके नाम की महिमा करने की सहायता कीजिए। நல்ல நாமம் மகிமைப்படட்டும். आपके अच्छे नाम की महिमा होने दो। ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता, ஆமென். आमीन।